नमस्कार. क्वालिटी इम्प्रूव्हमेंट इन मॅथ एज्युकेशन प्रोजेक्ट QIME व्हिडिओ बेस्ड PPT प्रेझेंटेशन. टॉपिक ऑफ प्रेझेंटेशन मेन्सुरेशन. नेम ऑफ मास्टर ट्रेनर गणेश सोमाजी श्रीरामे. रजिस्ट्रेशन नंबर B051. स्कूल नेम देवनील विद्यालय टेकाडी, डिस्ट्रिक्ट चंद्रपूर. माझं चॅप्टर आहे महत्त्वमापन. तर आपण दैनंदिन जीवनात आपल्याला अनेक प्रकारची कामे हाताळावी लागतात. जसं वर्तुळाकार बागेभोवती काटेरी तारेचे कुंपण, त्यानंतर त्या कुंपणाचा किती खर्च येईल ते काढण्यासाठी त्या तारेचे किती फेरे घ्यायचे आहेत याचा विचार करणे. सोबत चार भिंतींना किंवा एखाद्या इमारतीला रंग द्यायचा असेल तर त्यामध्ये असलेल्या इमारतींच्या भिंतींचा आकार हा आयताकृती आहे, चौरसाकृती आहे की आणखी वेगळ्या प्रकारचा आहे याचा विचार करणे. सोबत त्याचे क्षेत्रफळ काढणे. या सर्व प्रकारची कामे आपल्याला करावी लागतात. जमीन किंवा प्लॉट खरेदी करताना क्षेत्रफळ याचा विचार करावा लागतो. सोबत एखादी बकेट आहे, त्या बादलीमध्ये पाणी किती मावेल यासाठी आपल्याला घनफळाचा विचार करावा लागतो. त्या बादलीचा आकार कसा आहे या सर्व गोष्टींचा विचार करता आपल्याला आपल्या ज्या भौमितिक आकृत्या आहेत त्याच्यामध्ये एकप्रतलीय म्हणजे द्विमितीय किंवा घनाकृती म्हणजे त्रिमितीय याचा सुद्धा विचार करावा लागतो. या सर्व उदाहरणांमध्ये परिमिती, क्षेत्रफळ आणि घनफळ याचे मापन आपल्याला करावे लागते. याचा अभ्यास ज्यामध्ये केला जातो त्यालाच महत्त्वमापन असं म्हटलेलं आहे. तर महत्त्वमापन शिकत असताना त्याच्यामधलं पहिली स्टेप आपण पाहणार आहोत ऑब्झर्व अँड एक्सप्लोरर. याच्यामध्ये आपल्याला Welcome to the lesson on perimeter. It feels so good to be out of the box. I wonder why Maria only uses me for measuring cloth. I'm long enough to measure the length of this tabletop. Oops! I guess I need someone to hold on to me to read the measurement. Ha ha ha! What are you trying to do? I was trying to measure the side of the tabletop. Why? Just like that. I was bored. Let's put you to some use. Some use? Yes. Why don't you measure the perimeter of the tabletop you are sitting on? Perimeter? What's that? Well, perimeter is the length of the boundary. If you add up the lengths of the sides of any closed figure, you get the perimeter. What's a closed figure? Lots of questions I can see. A shape that has no open ends is a closed figure. Jeannie, can you give me examples? I don't quite understand. Look at the tabletop, the photo frame, the book on the shelf, and the centerpiece on the sideboard. These are all examples of closed figures. Now look at this rectangular tabletop. The perimeter is equal to the sum of the length of its four sides. I see. Let's measure the length of the four sides of the tabletop to find out its perimeter. I'm ready. What do I have to do? To ensure that we remember the sides, let me label the four corners as A, B, C, and D. Why don't you lie down alongside AB? Wow! This is going to be a long stretch for me. The length of side AB is 60 centimeters. That's quite long. Now move to side BC. This is good exercise for me. The length of side BC is 40 centimeters. We have two more sides to go.
you don't really have to measure the other two sides. Why is that? Well, the lengths of the opposite sides of a rectangle are always equal. So, do you mean side DA is also 40 centimeters and CD is 60 centimeters? That's correct. Genie, I'm enjoying my stretches. Can I please measure the other two sides, just to be sure? Go ahead then. Bingo! You were right, Genie. Now that you know all the measures, let's add them all up to find the perimeter of rectangle ABCD. Why not add twice the sum of side AB to twice the sum of side BC, since the lengths of the opposite sides of a rectangle are equal? Good thinking, Senti. By substituting the values, we get the perimeter of rectangle ABCD as 200 centimeters. This has not only been good exercise for me, I've also learned something new. The perimeter of a rectangle is equal to twice the sum of its length and breadth. I am glad I've been of some help to you, Senti. Now let's measure some other shape, Genie. I'm having so much fun. You go ahead. That sofa looks really inviting. या व्हिडिओमध्ये आपण पाहिलं की पेरिमीटर कशा पद्धतीने काढल्या जाते. परिमिती काढण्यासाठी दिलेल्या भौमितिक आकाराच्या वस्तूंच्या बाजूंची बेरीज करावी लागते. जसं ती त्रिकोणाकृती असेल तर 3 बाजूंच्या लांबीची बेरीज, चौकोनाकृती असेल तर 4 बाजूंच्या लांबीची बेरीज आणि वर्तुळाकृती असेल तर त्यासाठी आपल्याला 2πr हा परिघाचं सूत्र वापरून त्या वर्तुळाकृती आकाराच्या वस्तूची परिमिती आपल्याला काढता येते. त्यासाठी पहिली ॲक्टिव्हिटी आपण विद्यार्थ्यांना देणार, डिस्कस अबाउट द पेरिमीटर ऑफ सम जॉमेट्रिकल शेप्स, म्हणजेच वेगवेगळ्या भौमितिक आकाराच्या वस्तूंची परिमिती काढणे. नंतर दुसरी ॲक्टिव्हिटी त्यांच्यासाठी असेल टू कलेक्ट द जॉमेट्रिकल शेप अँड ऑब्जेक्ट्स इन डे टू डे लाईफ, म्हणजेच दैनंदिन जीवनातील ज्या भौमितिक आकार आहेत किंवा वस्तू आहेत त्यांची यादी बनवणे. विद्यार्थी यादी बनवतील, जसं डब्बा, पुस्तक, बुक, कंपास, बकेट्स, त्याच्यानंतर शंकू, कोन, चेंडू, बॉल, अशा अनेक प्रकारच्या वस्तूंची यादी त्यांच्याजवळ असेल. त्याच्यानंतर ती यादी बनवल्यानंतर आपण त्यांना तिसरी ॲक्टिव्हिटी देणार टू आयडेंटिफाय द ऑब्जेक्ट्स इन 2D अँड 3D, म्हणजे या तुम्ही बनवलेल्या यादीमधील द्विमितीय आणि त्रिमितीय आकृत्यांचे वर्गीकरण करणे. सोबत त्यानंतर त्यांना आपण ज्या एक चार्ट दाखवणार त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या भौमितिक आकृत्या ज्या दोन्ही प्रकारच्या असतील 2D अँड 3D, या दोन्ही प्रकारच्या आकृत्या त्यांना दाखवणार आणि त्याच्यामधून विद्यार्थ्यांना वर्गीकरण करायला लावणार. हे वर्गीकरण झाल्यानंतर काही विद्यार्थ्यांना अडचणी निर्माण येतील, त्यासाठी त्यांना आपण हा Topic: 2D and 3D shapes. Objectives. After completing this chapter, the students will be able to identify 2D shapes, identify 3D shapes. What is a 3D shape? A shape which has 3 dimensions, that is, length, height and width is known as 3D. All 3D shapes are solids. Example, cube. It has length, height and width. Drawing 3D shapes from 2D shapes. Square becomes cube and rectangle becomes cuboid.
volume. Volume of a cuboid equals length into width into height. Volume of the cube equals side length of cube raised to power 3. What is a 2D shape? A shape which has two dimensions, that is, length and width, is known as 2D. Example, square. It has length and width. Examples. त्यानंतर एक पुन्हा द्विमितीय आणि त्रिमितीय आकृत्यांचं वर्गीकरण करणारा एक व्हिडिओ आपण त्यांना दाखवणार. यामध्ये द्विमितीय आकृत्या 2D शेप्स आणि 3D शेप्स त्रिमितीय आकृत्यांचं वर्गीकरण करण्यासाठी या व्हिडिओचा आपण उपयोग करणार. किंवा अशा पद्धतीच्या वस्तू विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून द्यायच्या आणि त्यांचं हे प्रत्यक्षात वर्गीकरण करायला लावणार. त्यानंतर आपली दुसरी स्टेप्स आहे डिफाईन अँड प्रूव्ह. यामध्ये आपण काही डेफिनेशन्स घेणार ज्या 2D या आणि 3D यांचे विषय असतील. तर 2D म्हणजेच द्विमितीय आकृत्या. अ शेप हॅज 2D डायमेन्शन, इट हॅज लेंथ अँड विड्थ. म्हणजे ज्या भौमितिक आकृत्यांना लांबी आणि रुंदी असते त्यांना आपण द्विमितीय आकृत्या म्हणतो. जसं उदाहरणार्थ ट्रायंगल, स्क्वेअर, रेक्टँगल, पॅरलेलोग्राम, रोम्बस, सर्कल. आणखी काही एक्झाम्पल्स आपल्याला देता येतील. सोबत 3D, 3 डायमेन्शन, अ शेप विच हॅज 3 डायमेन्शन, दॅट इज लेंथ, हाईट अँड विड्थ. म्हणजे ज्या वस्तूंना, ज्या भौमितिक आकृतीला 3 बाजू असतात, म्हणजेच एक लांबी, रुंदी आणि उंची, त्यांना आपण 2D शेप्स. आणि ऑल 3D शेप्स आर सॉलिड्स. त्या सर्व वस्तू ह्या सॉलिड्स असतात, द्रव रूपात, स्थायी रूपात असतात. त्याची उदाहरणं आपल्याला सांगता येतील. घन, इष्टिकाचिती, सोबत लंबवृत्तचिती, शंकू, स्पियर, शंकुछेद, अशा प्रकारची अनेक उदाहरणं आपल्याला या 3D शेपमध्ये सांगता येतात. त्याच्यानंतर या डिफाईन आणि प्रूव्हमध्ये आपण काही बंदिस्त आकृत्यांची क्षेत्रफळे घेणार आहोत, त्या विद्यार्थ्यांकडून काढून घेणार आहोत. जसं त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ 1/2 गुणिला पाया गुणिला उंची, समभुज त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ वर्गमुळात 3/4 गुणिला बाजूचा वर्ग, चौरसाचे क्षेत्रफळ बाजूचा वर्ग, आयताचे क्षेत्रफळ लांबी गुणिला रुंदी, समांतरभुज चौकोनाचे क्षेत्रफळ पाया गुणिला उंची, समभुज चौकोनाचे क्षेत्रफळ 1/2 गुणिला कर्णाच्या लांबीचा गुणाकार, समलंब चौकोनाचे क्षेत्रफळ 1/2 गुणिला समांतर बाजूंच्या लांबीची बेरीज गुणिला उंची, वर्तुळाचे क्षेत्रफळ पाय आरचा वर्ग. हिरोचं सूत्र वापरून आपण त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ काढू शकतो. त्यासाठी वर्गमुळात एस गुणिला एस मायनस ए, एस मायनस बी आणि एस मायनस सी. ए बी सी म्हणजे त्रिकोणाच्या या बाजू आहेत. सोबत त्रिकोणाची अर्धपरिमिती म्हणजे एस, आणि ती काढण्यासाठी आपल्याला ए प्लस बी प्लस सी भागिला 2 या सूत्रांचा उपयोग करता येते. या क्षेत्रफळांची सूत्रांचा उपयोग करून आपण विद्यार्थ्यांना सांगू शकतो एखाद्या आयताकृती पेपर आहे, सेंचुरी पेपर आहे, त्याची लांबी 10 सेंटीमीटर आहे आणि रुंदी 5 सेंटीमीटर आहे, तर त्याचे क्षेत्रफळ काढा. पण हे द्विमितीय आकृत्यांसाठी या क्षेत्रफळांचा उपयोग करता येतो आपल्याला. पण जर घनफळाचा विचार करायचा असेल तर आपल्याला त्रिमितीय आकृत्यांचा विचार करावा लागेल. त्यासाठी मी Many solids like tin cans, water pipes, beakers in the laboratory, powder box, which are right circular cylinders. Here you would wonder what is a right circular cylinder.
A right circular cylinder is a solid generated by the revolution of a rectangle about one of its side which remains fixed, and the ends or bases of a right circular cylinder are congruent circles. Well, to find the total surface area of a cylinder, we must calculate the area of the two bases and the rectangle. The area of one circle is pi r square. So for two circles, you get 2 pi r square. Let us take a closer look at our rectangle. As this rectangle is being folded, this side becomes the perimeter of the resulting circles. Thus, the folded side of the rectangle must be equal to 2 into pi into r, which is the circumference of the circle. To get the area of the rectangle, multiply h by 2 into pi into r, and that is equal to 2 into pi into r into h. Therefore, the total surface area of the cylinder is equal to 2 into pi into r square plus 2 into pi into r into h. Let us find the surface area of this cylinder. It is given that this cylinder has radius equal to 7 centimeters and height equal to 12 centimeters. Do you remember the formula for calculating the total surface area of a cylinder? Yes, it is equal to 2 pi r square plus 2 pi r h. Now substitute the values in this formula. So, 2 into 22 by 7 into 7 into 7 plus 2 into 22 by 7 into 7 into 12. This gives surface area of this cylinder, which is equal to 836 centimeters square. Now students, we will calculate the volume of this cylinder, which is very easy to calculate. This cylinder has radius r and height h. Well, for calculating volume, we will multiply area of a base with the height. So, volume of a cylinder is equal to pi r square h. Well, let us try an example. We have a closed right circular cylinder of radius 7 centimeters and height 10 centimeters. Let us find its volume. We know the formula for volume of a cylinder is pi r square h. Now we need to substitute the values here. So, 22 by 7 into 7 into 7 into 10. This gives 1540 cubic centimeters. Therefore, volume of this cylinder is 1540 cubic centimeters. आणि सोबत विद्यार्थ्यांना पेपरच्या सहाय्याने त्यांना जो कर सरफेस एरिया आहे म्हणजे वक्र पृष्ठफळ आणि सिलेंडरचा म्हणजे लंबवृत्तचीचा तळाचा आणि वरचा पृष्ठफळ कसा असतो, वर्तुळाकृती असतो, हे प्रत्यक्षात दाखवणे. त्यानंतर त्यांचे सूत्रांची उजळणी करून घेऊ आपण. कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाय आर एच सोबत टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाय आर इन ब्रॅकेट आर प्लस एच. त्यानंतर व्हॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर पाय आर स्क्वेअर एच. या तीनही सूत्रांची उजळणी करून त्यांना प्रत्यक्षात छोटे छोटे उदाहरणं देऊन किंवा छोट्या छोट्या वृत्तचिती आकाराच्या वस्तू देऊन प्रत्यक्षात त्याची लांबी आणि उंची आणि त्रिज्या मोजून त्यांना ॲक्टिव्हिटी करायला देणे. त्यासाठी एक ॲक्टिव्हिटी मी इथं सांगितलेली आहेच. त्यानंतर यामध्ये अप्लाय अँड तिसरी स्टेप्स आहे अप्लाय अँड इव्हॅल्युएट. यामध्ये आपण विद्यार्थ्यांना अनेक प्रकारची उदाहरणं देऊ शकतो. त्याच्यामध्ये काही मी उदाहरणं दिलेली आहेत. एका वर्गखोलीतील आयताकृती फरशीची लांबी 54 सेंटीमीटर व रुंदी 45 सेंटीमीटर आहे
त्या वर्गखोलीचे क्षेत्रफळ 14.58 चौरस मीटर आहे, तर त्या वर्गखोली करता त्याच आकाराच्या किती फरशा लागतील? हा उदाहरण आपल्याला क्षेत्रफळावर आधारित आहे. त्यासाठी लांबी रुंदी आहे म्हणजे आयत, आणि क्षेत्रफळ वर्गखोलीचे क्षेत्रफळ चौरस मीटरमध्ये आहे म्हणून वर्गखोली ही चौरसाकृती आहे. त्यामुळे चौरसाचे क्षेत्रफळ आणि आयताचे क्षेत्रफळ यांचा विचार आपल्याला या उदाहरणात करावा लागेल. एका वृत्तचिती आकाराच्या टाकीची उंची 70 मीटर व टाकीचा व्यास 35 मीटर आहे, तर त्या टाकीत किती लिटर पाणी मावेल? किती लिटर पाणी मावेल यासाठी आपल्याला त्या टाकीचे घनफळ काढणे गरजेचं आहे. 7 मीटर व्यासाची विहीर 22.5 मीटर खोल खोदून निघालेली माती विहिरीभोवती 10.5 मीटरपर्यंत टाकून ओटा तयार केला, तर त्या ओट्याची उंची किती? तर त्यासाठी आपल्याला इथे सुद्धा घनफळ काढावं लागेल. सोबत डबे बनवणारा कारागीर पत्र्याच्या घनाकृती डब्यापासून 50 मीटर वृत्तचिती आकाराचे 10 डबे तयार करतो. घनाची बाजू 50 सेमी असून वृत्तचितीची त्रिज्या 7 सेमी असेल. या प्रक्रियेत 12% पत्रा वाया जात असेल, तर तयार होणाऱ्या डब्याची उंची काढा. इथे आपल्याला त्या डब्याचे म्हणजे वृत्तचिती आकार असलेल्या डब्याचे एकूण पृष्ठफळ काढणे गरजेचं आहे. तर अशा पद्धतीने आपण यावरची उपयोजनात्मक उदाहरणे सोडवू शकतो. धन्यवाद.